हॅलो स्टुडंट, आज आपण सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मधला नेक्स्ट टॉपिक पाहणार आहे. याच्या आधी आपण 5 किंगडम सिस्टीम पाहिल्या. त्यामध्ये आपण किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन किंगडम प्लांटी, फंजा अँड ॲनिमॅलिया स्टडी केला आहे. आता पुढचा टॉपिक आपल्याला पाहायचा आहे असेल्युलर ऑर्गॅनिझम. आतापर्यंत आपण यूकॅरियोटिक सेल ऑर्गॅनिझम पाहिलं, प्रोकॅरियोटिक सेल ऑर्गॅनिझम पाहिलं. पण काही असे ऑर्गॅनिझम आहे की ज्यांना स्वतःचं सेल्युलर ऑर्गनायझेशन किंवा स्वतःची सेल नसते. मग अशा ऑर्गॅनिझमला आपण असेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणतो. दे आर फॉलोइंग टाइप्स, डिफरंट टाइप्सचे आहे. त्यामधला पहिला ऑर्गॅनिझम आपल्याला स्टडी करायचं आहे, दॅट इज नोन ॲज व्हायरसेस. आता दीज व्हायरसेस, इट्स नेम कन्सिडरिंग, जर त्याचा नेम कन्सिडर केलं तर द व्हायरस मीन्स दॅट इज द वेनम. वेनम मीन्स it is a poison. Venom चा अर्थ होतो poison. Venom or it is also known as the poison. And this name is considering की venom किंवा poison आहे म्हणून त्याला व्हायरस हे नाव देण्यात आलं बाय द सायंटिस्ट नोन ॲज द दॅट इज लुई पाश्चर. लुई पाश्चर जे आहे, या लुई पाश्चरनी यांना व्हायरसेस हे नाव त्याच्या मीनिंग वरून देण्यात आलं. व्हायरसेस मीन्स वेनम और इट इज ऑल्सो नोन ॲज द पॉयझन. देन दीज व्हायरसेस दे आर दॅट इज द मेन. व्हायरस हे नाव ज्यांनी दिलं, फक्त मीनिंग वरून लुई पाश्चरनी त्याला व्हायरस म्हटलं. पण दीज व्हायरस दे आर मायग्रेट इन टू द अगार जेल. कशामध्ये मायग्रेट करतात ते? अगार जेलमध्ये. अँड they can secretes a solution. ते solution secrete करतात. and this solution is that is known as the filtrate. त्याला काय म्हटलंय? filtrate. it is in संस्कृत म्हणा किंवा त्यामध्ये त्याला म्हटलेलं आहे it is known as the that is contagium venom fluidum असं त्याला म्हटलेलं आहे. contagium venom fluidum म्हणजेच they are having the poison. त्याच्यात काय असतं? poison असतं. and they are केव्हा तयार करतात हे वेनम? दे आर मायग्रेट इन टू द अगार जेल. अगार जेलमध्ये द सायंटिस्ट दॅट इज M.J. बेजिर्नर the M.J. Beijirmen, they can be that is these viruses that is migrate on the agar gel. These agar gel they can secrete the solution known as the filtrate, and this filtrate is known as the contagium venom fluidum. And they can, this virus is name is given by M.J. Beijirner and on the basis of their meaning that is given by the Louis Pasteur viruses. Then these viruses they are the acellular organism. कसे organism आहे? acellular organism. They are not having their own cell. त्यांना स्वतःची सेल ही नसते. While when we observe the structure, they are having the that is outer coating is known as the capsid. These are outerly they are covered by a proteinous material, and that proteinous material किंवा outer covering जर आपण पाहिलं, जर व्हायरसचं आपण स्ट्रक्चर पाहिलं, this is the outer coating, and this outer coating is known as the capsid. They are the acellular organism. This is having the capsid. The outer coat which is having the proteinous coat असतं, असेल्युलर आहे पण त्यांना बाहेरच्या बाजूनी काय असतं? प्रोटीनचं कोट असते. या प्रोटीन कोटला काय म्हणतात? capsid. And these capsid surrounded to the that is genetic material.
It may be the single or double strand RNA, or it may be the that is double strand DNA. This is the structure of virus. Virus कसा असतो? A cellular organism आहे. The outer coating is protein coat known as the capsid, while inner side they are having the genetic material in the form of double strand or single strand RNA, or it is having the double stranded DNA is present. And on the basis of that is the double strand, on the basis of which type of genetic material? There are two type of viruses, that is DNA virus. They are having the DNA as a genetic material, and second type, if they are having the RNA as a genetic material, then they are having the RNA virus on the basis of genetic material. Then again, these viruses, they are inactive outside the host cell. Inactive outside the host cell. होस्ट सेलच्या बाहेरच्या बाजूला ते कसे असतात? इनएक्टिव्ह असतात. and when they are enter into the specific host cell, समजा एखाद्या स्पेसिफिक होस्ट सेलच्या आतमध्ये they enter, it become active. हे काय होतात? ऍक्टिव्ह होतात. and they can change the cellular mechanism of the host cell. होस्ट सेलची सेल्युलर मेकॅनिझम हे ते काय करतात? चेंज करतात. म्हणजे बाहेरच्या बाजूला, होस्ट सेलच्या बाहेरच्या बाजूला जर असतील व्हायरस, तर ते कसे असतात? इनएक्टिव्ह असतात. पण एखाद्या स्पेसिफिक होस्ट मध्ये ते एंटर झाले तर ते काय होतात? ऍक्टिव्ह होतात. then these organism, these viruses, they are, that is becomes the active inside the host cell. होस्ट सेलच्या आतमध्ये ऍक्टिव्ह होतात. आणि ऍक्टिव्ह झाल्यानंतर they can change the cellular mechanism of host cell, and there it is called as the nucleoprotein. ते त्यांना काय म्हटलं जातं? न्यूक्लिओप्रोटीन असं म्हणतात. केव्हा? जेव्हा हे कशात एंटर होतात? स्पेसिफिक होस्ट मध्ये, आणि त्याची सेल्युलर मशिनरी जी आहे होस्ट सेलची ती डिस्टर्ब करतात, तेव्हा इथे त्यांना काय म्हटलेलं आहे? न्यूक्लिओप्रोटीन असं आपण म्हटलं. देन these capsid, they are made up of, the capsid made up of capsomer. कशाचं बनलेलं असतं हे? कॅप्सोमर. कॅप्सोमर, it is the proteinous substance which is having the specific structure. These capsomer, they may be the polyhedral or they may be the helical structure. Capsomer हे कसं असतं? Capsomer, it is polyhedral or they are the helical structure is present. अशा फॉर्म मध्ये हा व्हायरस आपल्याला पाहायला मिळतो. बाहेरच्या बाजूने इनएक्टिव्ह असतो, आणि आतल्या बाजूला होस्ट सेलच्या आत जर गेला तर इट बिकम्स द, दॅट इज ऍक्टिव्ह. अँड दे आर द कॅप्सिड. हे कशाचं बनलेलं असतं? कॅप्सोमरचं. हा कॅप्सोमर कोणत्या फॉर्म मध्ये असतं? एक तर पॉलीहायड्रल स्ट्रक्चर असते किंवा हेलिकल स्ट्रक्चर असतं. What is the function of this capsid? This capsid can be protect the genetic material. कशाला प्रोटेक्ट करतं? जेनेटिक मटेरियल. तर जेनेटिक मटेरियल हे इट मे बी द DNA or it may be the RNA. कोणचं एक तर DNA असतो किंवा RNA हे जेनेटिक मटेरियल आहे, आणि हा कॅप्सिड या जेनेटिक मटेरियलला काय करतो? प्रोटेक्ट करतो. दिस जेनेटिक मटेरियल DNA एक तर डबल स्टँडर्ड आहे, आणि RNA हा डबल स्टँड किंवा सिंगल स्टँड RNA पण असतो. त्याचबरोबर these viruses, they can
that is having the different disease. आता हा जो आपला वेल नोन आपण डिसीज पाहतो आहे कोरोना, इट इज ऑल्सो कॉजेस बाय द कोरोना व्हायरस. त्या कोरोना व्हायरसमुळेच आहे. तो बाहेरच्या बाजूला कसा आहे, इनॅक्टिव्ह आहे, आतल्या बाजूला गेला की तो काय करतो, ॲक्टिव्ह होतो. तसेच these viruses also causes the infection to the plant. For example, that is the curling of leaves किंवा yellowing of leaves जे आहे, लीव्स जे म्हणजे पानं पिवळे पडणं किंवा फोल्ड होणं, कर्लिंग होणं, किंवा that is these are the different types of diseases causes in the plant due to the viruses. Also in the animal foot or heel चे जे डिसीज होतात ॲनिमल्सला, इट विल बी कॉजेस ड्यू टू द व्हायरस. त्यानंतर स्मॉल पॉक्स आहे, चिकन पॉक्स आहे, HIV व्हायरस आहे किंवा एड्स जो आहे हा HIV व्हायरसमुळे होतो. वेल नोन एक्झाम्पल आहे या व्हायरसेसचे. दे कॉजेस द डिफरंट डिसीजेस टू द ॲनिमल अँड प्लांट. In this way, this is the first acellular organism virus. Now, the second acellular organism is viridols. These viridols, they are also the acellular organism, but they are without protein coat. जसं व्हायरसेसला प्रोटीन कोट असतं, पण यांच्यामध्ये दे आर डज नॉट हॅव्हिंग द प्रोटीन कोट, म्हणजे त्यांच्यामध्ये कॅप्सिड आपल्याला दिसत नाही. दे आर ओनली अ सिंगल स्टँड RNA. काय असते, फक्त सिंगल स्टँड RNA असतात. अँड दे कॅन कॉजेस मोस्टली पॅथोजन टू द प्लांट. कोणासाठी आहेत ते पॅथोजेनिक, प्लांटसाठी. वेल नोन एक्झाम्पल इज दॅट इज viridols. They are the first viridol which are discovered by the potato plant, that is the spindle tuber viridol. हा जो आहे it is causes the disease to the potato plant, that is PSTV. potato, that is spindle tubular virus आहे which can causes the disease to the potato. These only the single stand without protein coat will be the present, and they are having the single stand RNA. And these viridol firstly discovered by the scientist, that is the Diner. Diner ह्या सायंटिस्टनी सर्वात पहिले हा व्हायरिडॉल सांगितला की ज्यामध्ये प्रोटीन कोट नाही पण फक्त सिंगल स्टँड RNA आहे. कोणाला पॅथोजन किंवा कोणाला डिसीज कॉज करतो, प्लांट्सला. पहिला व्हायरिडॉल आहे PSTM, मीन्स दॅट इज द स्पिंडल ट्युब्युलर व्हायरस विच इज कॉजेस द डिसीज टू द पोटॅटो प्लांट. देन थर्ड टाइप ऑफ द असेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज द लायकेन. These lichens, they are assemble or association of the two component. The first is algal component and fungi or fungus. या दोघांच्या कॉम्बिनेशनने जे तयार होतं फंगल कॉम्पोनंट, दॅट इज द असोसिएशन ऑफ अल्गल अँड फंगल पार्ट जो आहे तो असोसिएट होतो आणि त्यापासून तयार होणारा जो असेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे दे आर नोन ॲज द लायकेन्स. यामधला जो अल्गल पार्ट आहे, दिस अल्गल पार्ट इज नोन ॲज द मायकोबियन. हा जो अल्गल पार्ट आहे या अल्गल पार्टला काय म्हटलेलं आहे, दॅट इज द अल्गल पार्ट इज नोन ॲज द फायकोबियन. दॅट इज नोन ॲज द फायकोबियन. त्याला काय म्हटलेलं आहे, फायकोबियन. अँड व्हाईल द फंगल पार्ट इज नोन ॲज द मायकोबियन. या दोघांच्या असोसिएशननी हे लायकेन्स तयार होते. त्यातल्या अल्गल पार्टला फायकोबियन म्हणतात आणि फंगल पार्टला मायकोबियन म्हणतात. अँड इट इज द वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ symbiosis.
Symbiosis means that is the one R. For example, algal, it can given the food while these fungal part given the shelter. म्हणजे सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस मीन्स एकमेकांच्या असोसिएशनने जे राहणारे आहे त्यांना सिम्बायोटिक नेचर असं आपण म्हणतो. हे दोन यांनी बनले असतं. एक अल्गल कंपोनेंट असतो आणि दुसरा फंगल. याचं असोसिएशन होते आणि लायकेन्स तयार होतात. These lichens in which the algal part is provides the food while the fungal part they can provides the shelter. These lichens they are mostly found in the extreme condition. That is extreme condition means on the high cold region or high temperature region ला हे फाउंड होतात. एक्स्ट्रीम कंडिशनला की जिथे खूप कोल्ड आहे, खूप त्याचबरोबर हीट आहे, अशा ठिकाणी आपल्याला लाईक एक्स्ट्रीम कोल्ड, एक्स्ट्रीम टेम्परेचर अशा रिजनला हे लायकेन्स पाहायला मिळतात. दे आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू द पोल्युशन. कशाला सेन्सिटिव्ह असतात ते? पोल्युशनला. देअरफॉर दीज लायकेन्स कॅनॉट फाउंड नियर द पोल्युटेड एरिया. पोल्युटेड एरिया जवळ हे लायकेन्स पाहायला मिळत नाही. देअरफॉर दिस लायकेन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पोल्युशन इंडिकेटर. यालाच काय म्हणतात? पोल्युशन इंडिकेटर म्हणतात. कारण जिथे पोल्युशन आहे अशा ठिकाणी these lichens cannot be found. हे लायकेन्स आपल्याला पाहायला मिळत नाही. दे आर एक्स्ट्रीम कंडिशन. ज्या ठिकाणी खूप कोल्ड आहे, ज्या ठिकाणी खूप टेम्परेचर आहे, अशा ठिकाणी हे लायकेन्स पाहायला मिळतात. दे आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू द sensitive to the pollution. Therefore it is called as the pollution indicator. त्यांना काय म्हणतात? पोल्युशन इंडिकेटर असं म्हणतात. These lichens they are also used in the फूड इंडस्ट्रीज. फूड इंडस्ट्रीज मध्ये वापरतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चॉकलेट्स आहे, वेगवेगळ्या करीज आहेत ज्या बनवल्या जातात, त्या कशापासून बनवल्या जातात? लायकेन्स पासून बनवल्या जातात. दीज लायकेन्स दे कॅन बी दॅट इज यूज इन द फूड. दे कॅन ऑल्सो यूज ॲज अ फूडर फॉर द दॅट इज डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲनिमल्स जे आहेत त्यांच्यासाठी फूडर म्हणून सुद्धा याचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर दीज लायकेन आर ऑल्सो यूज इन द मेडिसिन. मेडिसिनमध्ये सुद्धा याचा वापर केला जातो. फॉर एक्झाम्पल युसनिक ॲसिड जे आहे इट विल बी यूज ॲज अ युरिनरी ब्लॅडर डिसीज जर असेल तर त्यामध्ये युरिक ॲसिड वापरला जातो. इट कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लायकेन्स दॅट इज नोन ॲज युसनिया. युसनिया नावाचा जो लायकेन आहे, फॉर एक्झाम्पल युसनिया हा जो लायकेन आहे यापासून युरिक ॲसिड ऑब्टेन केल्या जातं आणि ह्या युरिक ॲसिडचा वापर युसनिक ॲसिड, युरिक ॲसिड नाही युसनिक ॲसिड, आणि ह्या युसनिक ॲसिडचा वापर कोणत्या डिसीजमध्ये केला जातो? युरिनरी ब्लॅडर्सचे जे डिसीज असतात त्यामध्ये या युसनिक ॲसिडचा वापर केला जातो. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ लायकेन. ऑल्सो दीज लायकेन्स आर यूज इन द फूड इंडस्ट्रीज किंवा इंडस्ट्रियल जे आहे, कॅनिंग आहे, ड्राईंग आहे, या प्रोसेसमध्ये सुद्धा या लायकेन्सचा वापर केला जातो. अँड दीज लायकेन्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहोल्स. हे काही सम युजेस आहे लायकेन्सचे. इंडस्ट्रीजमध्ये, फूडमध्ये फूडर म्हणून त्याचा वापर केला जातो. त्याबरोबर मेडिसिनल यूज आहे. युसनिया ह्या नावाच्या लायकेनपासून युसनिक ॲसिड मिळवल्या जातं आणि त्याचा वापर हा युरिनरी ब्लॅडरमध्ये केला जातो. दीज आर द सम असेल्युलर ऑर्गॅनिझम विच आर दॅट इज इन्व्हॉल्व इन द 5 किंगडम सिस्टीमच्या व्यतिरिक्त जे आहे ते हे 3 ऑर्गॅनिझम आहे जे असेल्युलर आहे. अँड दीज आर that is causes the different disease. Some are the usable. Thank you.